الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تعالى رب زدني علما وقال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا
وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وفي مقام آخر العلماء ورثة الأنبياء. وفي مقام آخر خيركم ما تعلم القرآن وعلمه. وفي مقام آخر المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وفي مقام آخر أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. وفي مقام آخر لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. لا إله إلا الله جوري لا إله إلا الله 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 جري لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا الله 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 إلا الله
ইল্লাল্লাহ ভাল খাওয়া দেব না হেন হেন ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লা মাকসুদা ইল্লাল্লাহ লা মা'বুদা ইল্লাল্লাহ লা মাহবুবা ইল্লাল্লাহ لا مطلوب إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله هو الله الله هو الله هو الله هو الله الله هو الله الله هو الله 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 هو الله الله هو الله 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 هو الله الله هو الله الله هو الله هو الله الله هو الله الله هو الله الله هو الله هو الله الله هو الله الله حاضري الله ناظري الله شاهدي الله معي الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم সম্মানিত সদরে ইজলাস সম্মানিত উলামা সম্মানিত মুরব্বিয়ান সুধী মণ্ডলী আমার অতীব প্রিয় যুবক বৃন্দ আজিজ তুলাবা পর্দানিশীন মা ও বোনেরা আজকে রাজ্যেশ্বরপুর আহমদিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসার বাৎসরিক জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই মুবারক দ্বীনি সমাবেশে সম্মানিত উলামা অনেকে বয়ান রেখেছেন, সম্ভবত আমার পরেও আছেন উলামাগণ বয়ান রাখবেন। আমি অতীব সংক্ষিপ্তভাবে ইসলাহি হিসাবে কয়েকটা কথা বলবো। রাজ্যেশ্বরপুর এলাকার জনসাধারণ, তাওহীদি জনতা, আপনারা যদি মানিয়া চলেন, কথাগুলা ভালো করে শুনেন, জীবনের মধ্যে বাস্তবায়ন করেন, তাহলে আমাদের জীবনের অবস্থার অতীব পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে ইনশাআল্লাহুল আজিজ। বলেন সুবহানাল্লাহ। রাজ্যেশ্বরপুর আমি নাম শুনি, আমি মনে মনে ভাবি এই এলাকায় মুসলমানদের সংখ্যা কম,
মণিপুরী সমাজ, মিথই মণিপুরী সমাজ বেশ। আর আমি ভাবি মুসলমান হয়তো খালি বদরুলোর বাড়ি আরো 2-4 বাড়ি। এখন আয়া দেখলাম বিরাট জনসংখ্যা মুসলমানের। আরো হয়েছি এখানে একটা হাফিজিয়া মাদ্রাসা, আরো খুশি লগে কারিয়ানা মাদ্রাসা, আরো আমি খুশি হয়েছি আহমদিয়া নাম কার নামে, বাসন্দি সাহাবের নামে। জোরে হোক সুবহান। 3টা পরিবর্তনশীল নাম। একটা নাম হইল হাফিজিয়া মাদ্রাসা, কারিয়ানা মাদ্রাসা। আরেকটা নাম হইল জামানার কুতুবুল আলম। এই দেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিসে কবির আল্লামা আহমদ আলী সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহির নামে মাদ্রাসা। জোরে হোক সুবহানাল্লাহ। আমার বাবাজি মুসলমান হল, ওলি আল্লাহর সম্মান করলেন, ওলি আল্লাহর মানিয়া চললেন, ওলি আল্লাহর রাস্তা মোতাবেক চললেন, ওলি আল্লাহর ফয়সান কবর তাকি আমরা কলবর দিকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনে পৌঁছে দিবা। আমার বাবাজি মুসলমান হন, আমরার উত্তর পূর্ব ভারতের ভিতরে সবচেয়ে বড় আলিম, সবচেয়ে বড় পিরানে পীর 3 জন ছিল। জোরে হও সুবহানাল্লাহ। আমার বাসখান্দি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি, বদরপুরি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি, আমার আব্বা জান গোবিন্দপুরি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি, গোবিন্দপুরি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি 3 জন তাকে ফয়লা মারা গেছেন 1988 ইংরেজিতে। গোবিন্দপুরি সাহেব জানুয়ারি মাসের মধ্যে মারা গেছেন। 2.5 বছর পরে বদরপুরি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি মারা গেছেন। গোবিন্দপুরি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহির জানাজাত গিয়া শরীক হইছেন। আর 2000 ইংরেজিতে আমার বাসখান্দি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি দুনিয়া ছাড়িয়া গেলা। আমরা যেটা মূল্যায়ন করেছি, আমরা যেটা চাইছি, বাসখান্দির সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি, গোবিন্দপুরি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি, বদরপুরি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি যার যার প্রিয়টো জামানার কুতুবুল আলম আসলা, সমকালীন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আল্লাহর ওলি হলর এক লকব হইল কুতুবুল আলম। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। কুতুবুল আলম কেউ 10 বছরের জন্য নয়, কেউ 5 বছরের জন্য নয়, কেউ 3 বছরের জন্য নয়, কেউ 2 বছরের জন্য নয়, কেউ 1 বছরের জন্য নয়, কেউ 6 মাসের জন্য নয়, কেউ 3 মাসের জন্য হতে পারেন, কেউ 2 মাসের জন্য হতে পারেন, কেউ 1 মাসের জন্য হতে পারেন, কেউ 15 দিনের জন্য হতে পারেন, কেউ সপ্তাহ দিনের জন্য হতে পারেন। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। মারিফাতে এলাইত তসৌফের আকাশের, আধ্যাত্মিকতার আকাশে সর্বোচ্চ লকব হইল কুতুবুল আলম। আমার বাসখান্দির সাহেবের নামে আপনারা মাদ্রাসা করছ, তার কবর তাকে ফেজান ফুয়জাত পাইবা। সুবহানাল্লাহ। আমার বাবা জিয়াকাল এই দেশের মানুষের দশা বালাইতম, এই দেশের মানুষের লগন লাগাইতম, এই দেশের মানুষে বেদাত করত। আমাদের দাদা পীর সাহেব কুতুবুল আলম শাইখুল ইসলাম শান শাহ তরিকত, আমার বাবাজি এখন রাজ্যেশ্বরপুর অঞ্চলের মুসলমান হল। আমাদের দাদা পীর সাহেব কুতুবুল আলম শাইখুল ইসলাম আল্লামা হুসেন আহমদ মদনী রহমতুল্লাহ আলাইহি, আমার আব্বা জানে বুখারী শরীফের দর্শর মধ্যে খোদরা নেনাতন হন। তাম পৃথিবী 600 বছরের ভিতরে এত বড় আল্লাহর ওলি দেখে নাই, এত বড় আল্লাহর মাহবুব বান্দা দেখে নাই। কুতুবুল আলম শাইখুল ইসলাম আল্লামা হুসেন আহমদ মদনী রহমতুল্লাহ আলাইহির মতো। জোরে হোক সুবহানাল্লাহ। রাজ্যেশ্বর অঞ্চলের মুসলমান দাদা পীর সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি
আসামর জমিনের লগে বড় মহব্বত আসলাম, সিলেটের জমিনের লগে বড় মহব্বত আসলাম, আসামর জমিনের উলামা গুলোর লগে বড় মহব্বত আসলো। মূল্যায়ন করো, ইতিহাস ততলায়া দেখো, 1956 ইংরেজি 1957 ইংরেজি 2 মাহে রমজান, 56 ইংরেজির পুরা মাহে রমজান, 57 ইংরেজির পুরা মাহে রমজান। কুতুবুল আলম শাইখুল ইসলাম আল্লামা হুসাইন আহমদ মেদিনী রহমতুল্লাহ আলাইহি বড় সাহেবজাদা সহ, মাজলা সাহেবজাদা সহ, ছোট সাহেবজাদা সহ, দাদি আম্মা সহ, ফুফুজা নকল সহ পুরা আহলে বাইত আহলে আয়ান লইয়া বাসন্দি মাদ্রাসা তাইছন, পুরা মাস ইতিকাফ করছন আমার নানি বাড়িত, দাদি আম্মা সহ হল হরুতা মরুতা সব আবার নানির বাড়িত পুরা মাস রইছন। জোরে হোক সুবহানাল্লাহ। আমার মুসলমানগণ, দাদা পীর সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি এত বড় আল্লামা, এত বড় মুহাদ্দিসে কবির আসলাম, 39,000 মুহাদ্দিসিন নকলে আমরা দাদা পীর সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহির কাছ থেকে বুখারী শরীফের সনদ পাইছেন, মুসলিম শরীফের সনদ পাইছেন, তিরমিজি শরীফের সনদ পাইছেন, আবু দাউদ শরীফের সনদ পাইছেন, সিয়াসিত্তার সনদ পাইছেন। দাদা পীর সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি 17.5 বছর মদিনাতুল মুনাওয়ারার রিয়াজুল জান্নাতের দারো বইয়া قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم আর দর্শ দিছেন। সুবহানাল্লাহ। 13 বছর কলকাতা টাইটেল মাদ্রাসার মধ্যে বুখারী শরীফ তিরমিজি শরীফের দর্শ দিছেন। 6 বছর সিলেট টাইটেল মাদ্রাসায় বুখারী শরীফ তিরমিজি শরীফের দর্শ দিছেন। 25 বছর দেওবন্দ দারুল উলুম মাদ্রাসায় বুখারী শরীফ তিরমিজি শরীফের দর্শ দিছেন। সুবহানাল্লাহ। জিকির করো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জুড়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। দারুল উলুম দেওবন্দের মধ্যে ইমামুল বিশ্বখ্যাত মুহাদ্দিস কবির আল্লামা নওয়াজ শাহ কাশ্মীরি রহমাতুল্লাহ আলাইহি মানুষ মাত্র গুসা ফিসা হয়ে যায়। আল্লামা নওয়াজ শাহ কাশ্মীরি রহমাতুল্লাহ আলাইহি দারুল উলুম দেওবন্দ তাকে গুসা করিয়া আল্লাহর হুকুম হইছে বোম্বাই, গুজরাট, মহারাষ্ট্র ডাবেল অঞ্চলের বর্তমান গুজরাট ডাবেল মাদ্রাসায় গেলাগা। দারুল উলুম দেওবন্দ বুখারী শরীফের দর্শ মসনদ খালি হয়ে গেল। আল্লামা নওয়াজ শাহ কাশ্মীরি রহমাতুল্লাহ আলাইহির এই সিট খালি হয়ে গেল। খারেদি ফুরা করা হইত। সমকালীন সেই সময়কার মুতামিম সাহেব আল্লামা হাবিবুর রহমান সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি খেয়াল করে দেখলাম বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিসে কবির আল্লামা ইমামুল আল্লামা নওয়াজ শাহ কাশ্মীরি রহমাতুল্লাহ আলাইহি মসনদ খালি হইল। মসনদ খারেদি ফুরা করা যাইব। বাবা আমার আব্বা জানে কইরা 300 বছরের ভিতরে গোটা পৃথিবী এত বড় হাফিজ হাদিস দেখে নাই আল্লামা নওয়াজ শাহ কাশ্মীরি রহমাতুল্লাহ আলাইহির মতো। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। হাফিজ হাদিস কিতাবের মধ্যে আল আজহার ইউনিভার্সিটিতে সফর করছেন, বিশ্ব ভ্রমণ করিয়া মক্কাতুল মুআজ্জামা মদিনাতুল মুনাওয়ারা সফর করিয়া দারুল উলুম দেওবন্দ কইছেন আমি সারা দুনিয়া সফর করলাম, মিশর সহ মক্কাতুল মুআজ্জামা মদিনাতুল মুনাওয়ারা সফর করলাম। একমাত্র আল্লামা জাহিদ কাউসারি সারা আমার লগে কেউ বালা করি কথা কইবার মতো আলিমে দ্বীন আমি পাইছি না। জোরে সুবহানাল্লাহ। বড় মাফর আলিম আল্লামা নওয়াজ শাহ কাশ্মীরি রহমাতুল্লাহ আলাইহি ছিলা। জোরে হোক সুবহানাল্লাহ। মাওলানা শাহ বখত আমি লম্বা করতে পারতাম না, আমি বেমারি মানুষ আর 3 ওয়াজ হইলে বেড়া লাগি যায়।
তিন ওয়াজ হইলে খানিও নাই, জিরানিও নাই, এর বাদে বাড়াও নাই। হেরা হইবা হেরা দিবা, আর হেরা হইবা হেরা দিবা, বিয়ালি বেলা ঘুমতা নাই, লাভ হেরা লইয়া রাত ঘুমানিও নাই। 12টার বাদ হয়ে গেলে ঘুমে ধরে না। আমিও তো ঘুরে ফিরিয়া মানুষ। আমরার ইস্তেমার 7 তারিখের আগে ত্রিপুরা উড়িয়া সারা ওয়াজ, ঘুমানিও নাই, জ্বর আইজ জ্বর, সর্দি আমি ফেলাইছি, অন্য উপায় নাই। আর এই যে মনাসড়াতে ওয়াজ আছে এখানে আমার জানা নাই। 3 মাস আগে কম বক্ত হলে দাওয়াত লইয়া, আর কোনো টেলিফোনও নাই, হবে মাত্র 4 দিন আগে টেলিফোন করে। এখন কিতা করতাম আমি, রাজ্যস্বপুর কোনখানো নাই কইয়া দিলাম, তাজউদ্দিন সাহেব হামাইলা, তা নিল কোনো ওয়াজ নাই, ইয়ান থেবো থোড়া বৃত্তি দেওয়া বুনিয়াদ ডালা, ইনো থোড়া হইলাম। আর মনাসড়ার মানে খাপদরি খালি সার টেলিফোন তারা করেন, আমি কই রাজ্যস্বপুর মানে করেন খালি তারা খালি মনাসড়া। যাই হোক, সব জায়গা ফুরাইয়া সংক্ষেপে যাওয়া লাগবো। বাবা অকল তোরা শুনিলাম মাদ্রাসার ওয়াজ, ই মজমুন আইছে বাসখান্দির সাপ তাকিয়া, নাম তাকিয়া আইছে, কোন জায়গাত কিতা কইবাই কইতে পারতায় না। আমার বাসখান্দির সাবর নাম তাকি ইতিহাস আইছে, আমি বাসখান্দির সাবর নামে মাদ্রাসা আর দাদাফির সাবর নামে খানকা বানাই দিয়া যাইমো। আমার বাসখান্দির সাবে কইতা চাচাবাতি যায়, আমার নিয়ে একদিন ফুয়া বানাইছে। প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, জুড়ে হল সুবহানাল্লাহ, সোনাবাড়িঘাট মঈনুল হক চৌধুরী সাবর গ্রাম টিলার মাদ্রাসা। প্রধান অতিথি বদরপুরি সাহেব, সম্মানিত মুখ্য অতিথি বাসখান্দির সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি, আর বিশেষ অতিথি আমি তাকুব আলী বেটা, জুড়ে হল সুবহানাল্লাহ, গোবিলপুরি সাহেবর ফুয়া। বদরপুরি সাহেবে ওলি আল্লাহ তাজকিরা করলে হযরতে জুনায়েদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি রে মুরিদানে জিগাইলা, হুজুর কিয়ামতের আগে আখিরি জামানার মধ্যে যখন আমরা পড়ব ওলি আল্লাহ পাইতাম না, তখন আমরা কিতা করতাম। হযরতে জুনায়েদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ফরমায়, ওলি আল্লাহর আলোচনা করিও, তাজকিরা পড়িও, তাহলে ঈমান জিন্দা হয়ে যাইব। সুবহানাল্লাহ। বদরপুরি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি জোহরের নামাজ পড়িয়া তাকরীর শুরু করে দেখলেন, দেখনাওয়ালা মানুষ আসেনি। বদরপুরি সাহেবরা দেখনাওয়ালা আসেনি, বাসখান্দি সাহেবরা দেখনাওয়ালা আসো, আমার বাপরা দেখনাওয়ালা আসেনি। করকে দেখো তুমি নি বাকা বুড়া বেটা, বাপরে সুবহানাল্লাহ। হ্যাঁ আপনি আহলা কুতুমুটি আমরা লইয়া কুতুমুটি না আপনি জানো খানো আল্লাহ মাঝে আনলা একবার। ও জুরা আল্লাহ সাহেব হল আমরার মাথার তাজ, কোন সাহেবের খাটো করবায় না, জোরে কও সুবহানাল্লাহ। আমি কট্টর জমিয়ত নাই, খাঁটি জমিয়ত। কট্টর আর খাঁটির মধ্যে বেশ কম আছে। কট্টর জমিয়ত হইলে কইব নদোয়া উদোয়া কুন্তা নাই, আর কট্টর নদোয়ালে কইব খালি আমি নদোয়া আর কুন্তা নাই। খাঁটি নদোয়া, খাঁটি জমিয়ত, খাঁটি আহলুস সুন্নাত হইলে কইব আমিও বালা, আমার বাকি জমাতো বালা। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। আমি খাঁটি জমিয়তর মানুষ, যা আমি সব সংস্থারে নদোয়ার জমিয়ত তো এক জিনিস, ই মাত বুঝিলেও। 1919 ইংরেজিতে জমিয়ত আনুষ্ঠানিকভাবে বোম্বাই কনভেনশন প্রতিষ্ঠা হয়েছে। 1969 ইংরেজিতে বদরপুরি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহির নেতৃত্বে কাজ বেশি করার লাগিয়া নদওয়াতুত তামিরের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা এটা আমরার হকলের ওয়ারাসাত। ইনকেও একলা ফাত্তার দাবি করলে দেওয়া যাইতো না, জোরে কও সুবহানাল্লাহ। যার কারণে ফাঁস পাইতে গেলে ফাঁসোবাই মা বাপর আওলাদ, ফাঁসোবাইর হক আছে, ফাঁসোবাইর নাম ফাট্টাত লাগতো। এটা হইল আমরার ওয়ারাসাত আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা। কেউ যদি একলা দাবি করলে তারে দেওয়া যাইতো না, এটা মরণ একিন, জোরে কও সুবহানাল্লাহ। আলগা ফাট্টা যদি সিনাইয়াও নেগা, আলগা ফাট্টা বানাইমু, যেটা আমি বানাইছি 20 বছর আগে, জোরে কও সুবহানাল্লাহ। আমার
হইল সারা ভারতবর্ষ নিয়া আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত পরিষদ। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। 7 তারিখ কইছি বেশি মাতো সারা পৃথিবী লইয়া বানাইমু। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। নিউ ইয়র্ক সিটি তো আমার মুরিদ আছেন, ওয়াশিংটন সিটি তো মুরিদ আছেন, ব্রিটিশ লন্ডনও আমার মুরিদ আছেন, জাপানও আমার মুরিদ আছেন, ব্রুনাই তো আমার মুরিদ আছেন। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। বেশি মাতিও না। ইহাত্তা এখান আমরা সবর এখান যদি তুমি বলে কইলা না না নদুয়া আমি জমিয়ত আমি আহলে সুন্নাতুল্লাহ তাহলে বেরাসেরা আছে হুশে কইও কিন্তু। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। এটা একটা আকীদা, এটা আকীদা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত। বর্তমান পৃথিবীর 3 আকাইদের মানুষ আছেন। জোয়ান নকল জানিয়া রাখো, জানাতে গেলে না। শিয়া আয়াতুল্লাহ খামেনি, খামিনাই, শিয়া ফিরকা, এগুলা আমাদের ভাষায় বাতিল। বিচার হইব আল্লাহর কাছে। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। গালাগালি করব না। আর तमाम মুসলমান আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত আহলে হাদিস সহ মক্কা শরীফের ইমাম সাহেব আব্দুর রহমান আস-সুদাস, ইমামে কাবা, আহলে হাদিস না জানিয়া রাখো হাম্বলি মাযহাবের মানুষ। এখান জানার অভাব। বর্তমান সৌদিয়াতুল আরবিয়া হাম্বলি মাযহাবের মানুষে চালাইতেছে। আইম্মায়ে কাবা, আইম্মায়ে মসজিদে নববী অধিকাংশ আহলে হাদিস নাই, হাম্বলি মাযহাবের মানুষ। আপনারা দেখছো নাকি দাঁড়িয়ে আইসটা কি 3 বছর আগে বাসখান্দিতে একজন মুহাদ্দিস আইসলা মক্কাতুল মুআজ্জামাত তাকিয়া তান 22টা সনদ আছে সুলাসিয়াত, বুখারী শরীফে 22টা সুলাসিয়াত আছে, তান বাক্কা সনদ আছে সুলাসিয়াত। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। আমরা দারোবাত তাই কইছেন আমি আহলে হাদিস নাই, আমি আহলে বলি। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। আমরার দেশের আহলে হাদিস সকলে কিছু বেরাতেরা করেন কিন্তু তারাও মুসলমান। আমি বড় নিরপেক্ষ মানুষ। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। আমরা সারা হইলাম আকীদাতান আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত। এক আরেকটা ফিরকা আছে মূলবেটান জানোনি আপনারা? না জানা নাই, জানিলাও। আলজেরিয়া খারিজি এক দল বাতিল ফিরকা, তারা কিছু কিছু আছে খারিজি, মুআতাজিলি, রাফিজি, এটা সব বাতিল ফিরকা। তো যাই হোক, আলজেরিয়ার কিছু সংখ্যক খারিজি বাদে বিশ্ব মুসলমানের আমরা সব হইলাম আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত। জামাতুল উলামায়ে আমরা একটা সংস্থা, আর নাদওয়াতুত তামিন আমরা একটা সংস্থা। আর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত বানায়া যদি একটা সংস্থা বানাইলা এটা বেলেগ কথা, কিন্তু আকীদাতান আমরা সব আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। খারাপ পাইনি? খারাপ পাইয়া একেবারে কেস দিয়া হাইকোর্টে গিয়া সবরুকুটো যাও, জাতিসংঘ যাও, এটা আমরা ডরাইবার মানু না। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। বাস্তবতা কইলে কিতা হয়? আল্লাহ খুশি। সুবহানাল্লাহ। গত ফরু বিয়ানে আল্লাহ কিলা খুশি হয়। আমি প্রত্যেক ওয়াজের আগে জিকির করা এখানে। আপনারা কইবা গোবিন্দ বলে খালি জিকির বাকি ওয়াজে করুন না, ওয়াজ হলে করুন না। বাকি ওয়াজ হলে বাসান হিসাবর সুব তাইটলা দি বেশি, গোবিন্দপুরি সাহেবের লগে হুতিসলা নি বেশি, বদরপুরি সাহেবের লগে হুতিসলা দি। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। হ্যাঁ, জিকির না হইল মজলিসটা আল্লাহর জিকিরের মজলিস হয়ে গেল। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। হাফাত আলাইহিমুল মালায়েকা ওয়া গাশিয়াতুহুমুর রাহমা ওয়া নাযালাত আলাইহিমুস সাকিনা। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। জিকিরের মজলিসও ফেরেশতা হলে বেষ্টিত করিয়া রাখি দেন। হাফাত আলাইহিমুল মালায়েকা ওয়া গাশিয়াতুহুমুর রাহমা, আল্লাহর রহমতে ডাকিয়ে রাখি দে। ওয়া নাযালাত আলাইহিমুস সাকিনা, মুমিনিন হকলর কলবের মধ্যে সাকিনা আল্লাহর একটা খাস রহমত অবতীর্ণ হয়। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। তাহলে ফইলা ফাউলি ফাইলা এটা জিকিরের মজলিস হয়ে গেল। 2 নম্বর ফাউলি হইলাম জিকির হিকিলাইলা রাজ্যস্বর অঞ্চলের মুসলমান 1 মাস ইতিকাফ করা যাইতো না, আর জনে জনে 12 তসবির জিকিরও হিকানি যাইতো না। ওয়াজ যখন জিকির করিলাইলাম, জিকিরও করিলাইলাই, আর লগে লগে হিকিবার যারা মন আছে তারা হিকিলাইলাই। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। তো কত আসলাম বদরপুরি সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি জোহরের নামাজে পড়িয়াম, বয়ান শুরু করলাম, আসর পর্যন্ত গেলাম। আসরের সময় আমি আয়া পৌঁছিলাম, আসরের নামাজ পড়ে আবার বয়ান শুরু করলাম।
প্রেসিডেন্ট বেটারে কইলাম হযরতের হয়তো জীবনের শেষ বয়স, আর হয়তো তানে আর ভাইটা না রে বা, আমার টাইমটা আমি তানে দিলাইলাম। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। আসরের নামাজি পড়িয়া মাগরিব পর্যন্ত বয়ান, আবার মাগরিবের নামাজি পড়িয়া রাত 9টা পর্যন্ত বয়ান। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। মাগরিব বাদ আমার বাসখান্দির সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি আয়া পাইছেন বদরপুর হিসাবে, মাইক দর্শন ছাড়েন না। তাই নয় আমি আর আহমদ সঈদের মতিনগর ওয়াজ আছে, আমার টাইম বদরপুর হিসাবে দিলাইলাম। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। জোরে একবার তো হিলো মতিনগর ইলো, আমি সভাপতি, হুরুবুরু মানুবা আমার এবারের জন্য সভাপতি, আর বাসখান্দি শাহ প্রধান অতিথি। জোরে মানে কইস তুমি বুড়া বেঠা সভাপতি আর হিউ নেনা বেঠা ওই গেল গা। হ্যাঁ, তুমি বুড়া বেটা প্রধান অতিথি আর নেনা বেটা সভাপতি, যাইও না আজও। আমার বাবা জিয়কন, আমার তো কোনো দোষ নাই। আমার বাসখান্দির সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি খাবে দেখুন মতিনগর গোবিন্দপুরি সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহির লগে ওয়াজ কররা, গোবিন্দপুরি সাহেব সভাপতি আর বাসখান্দির শাহ প্রধান অতিথি। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। ও বাধা দিও না, আহমদ সঈদ বেটা তার বাপের জায়গায় ওয়াজ আছে, আমি তারে নারায় তাকবীর দিই, আমার বাসখান্দির সাহেব আমার নারায় তাকবীর দিই। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। বাবা এত মায়া, এত মায়া। বাদব বানাসিব বেয়াদব বেনাসিব ওলি আল্লাহর উপরে আমি আদব রাখার কারণে আমি অন্যর কথা বলবো না, আমি ফাইসি রে বাজরে কও সুবহানাল্লাহ। তাইব সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি গাড়ি ফাটাই আমার নেওয়াইছেন, নিয়ার দরজা বেলদা দিয়া কইছেন বাতিজার লগে খাম আছে, খাওয়াইতে পারতায় না। আর কইতে আমরা জীবন্ত থাকাকালীন আমরার কোনো ভুয়া এত সাইন করছে না, আমরার লগে জুড়ে দিয়া তুমি ওয়াজ করদাই, তোমার মার বিয়ার রুতি আমি, তুমি আমার ভুয়া, আমার ভুয়া ইয়াহিয়া রে মায়া করেও। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। ওটার লাগি আমি আমার কোনো ওয়াজের অভাব নিবা হোসেন। হ্যাঁ, কত ওয়াজ ছুটিয়া যায়, কাল ছুটিব আর খরগে খান দিব এটা বলা যায় না। বাসখান্দিত আমার বিজ্ঞপ্তির নামও দেন না, এমতে ফাঁকিরে গেছে এ খবর এখান পৌঁছাই পুরা সারা মজমুন আইসে একলগে। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। বাবেলা বা ফিরো কল দিয়া পার্থক্য করিও না, একেবারে নকশবন্দি আর ফিরো কুয়া ইটাও খাবে পাইছি আমি। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। আল্লামা নওয়াজ শাহ কাশ্মীরি রহমাতুল্লাহ আলাইহি দারুল উলুম দেওবন্দের মসনদ খালি করিয়া ডাবেল গেলাগা, দারুল উলুম দেওবন্দের মসনদ খালি হই গেল। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরের খালি মসনদ রে খরগে পুরা করতো। বর্তমান যে বুখারী শরীফের নাতি দীর্ঘ তাকরীর এটা আইছে আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীর রহমাতুল্লাহ আলাইহি সময় তাকিয়া। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। বড় মৌলানা বেটা, কাশ্মীরও 7-8 বছর মাদ্রাসাতে পড়াইয়া খবর পাইছেন শাইখুল হিন্দ, বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিস কবির শাইখুল হিন্দ আল্লামা মুহাম্মদুল হাসান রহমাতুল্লাহ আলাইহির হাদিসের খুশবু ফায়া দিল্লিতে কিছুদিন পড়াইয়া দারুল উলুম দেওবন্দের দারু মাদ্রাসায় আসগরিয়া মসজিদে আসগরিয়ার ইমাম বেটার বাত 3 দিন বাটিয়া খাইছেন। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। নকশে দাওয়াম আমার কাছে আছে, নকশে দাওয়াম। তান ফুয়া সাহেবজাদা আল্লামা আনজার শাহ কাশ্মীরি রহমাতুল্লাহ আলাইহি আমি 4 বার আইছি, আমার ইলা দোয়া দিয়া গেছেন, কইয়া লাভ নাই। এখন নাতিও আমি সম্মান দিয়ান। ইমাম বেটার টিফিন বাটিয়াম 3 দিন খায়াম শাইখুল হিন্দ রহমাতুল্লাহ আলাইহির খেদমত আয়া ভর্তি হইয়া আবার ফইলা তাকি পড়া শুরু করছেন। পড়িতে 6-7 বছর পড়িয়া মৌলানা বেটা আবার মৌলানা হইছেন। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। শুধু মৌলানা নাই, যালিকা ফাজলুল্লাহি ইউতিহি মান ইয়াশা। 300 বছরের ভিতরে গোটা পৃথিবী এত বড় হাফিজ হাদিস দেখে নাই। জোরে কও সুবহানাল্লাহ।
গোবিন্দপুরী সাহেব কইতরা 100 বছরের ভিতরে গোটা পৃথিবী এত বড় মুআল্লিম শিক্ষক দেখে নাই আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহমাতুল্লাহ আলাইহির মতো। জোরে হো সুবহানাল্লাহ। হাদিস বাবুন কাইফা কানা বাদউল ওয়াহই ইলা রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওয়া বিহি ক্বাল হাদাসানা আল হুমাইদি। শুরু করলে ওইনো 3 মাস দেখতো। জোরে হো সুবহানাল্লাহ। মানুষ যেমন গোবিন্দপুরী সাহেব গুসা করিয়া বা সামনে সারিয়া বেরেঙ্গা তাই বেরেঙ্গার থেকে আবার গুসা করি বাইত গেছুন গা মানুষ গুসা বিতা হয়, এটা স্বাভাবিক। ওলি আল্লাহর গুসা ও রহমত। জোরে হো সুবহানাল্লাহ। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীর রহমাতুল্লাহ আলাইহি, আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী রহমাতুল্লাহ আলাইহি, আল্লামা জাফর আহমদ উসমানী রহমাতুল্লাহ আলাইহি ডাবল গেছুন মাদ্রাসা খালি। আল্লামা হাবিবুর রহমান সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি সারা দুনিয়ার দিকে নজর করিয়া দেখলা আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানী রহমাতুল্লাহ আলাইহি ব্যতীত সারা আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরের খালি দরসগারে আর কেউ পূরণ করতে পারবে না। কলকাতা টাইটেল মাদ্রাসায় গিয়া খালদাদুল্লাহ খালদিয়া ফাগুড়ি ফরদার ভালায় কইলা হুসাইন আহমদ তুমি আমার ছাত্র, আমি তোমারে কয়েকখান কিতাব পড়াইছি। আল্লামা ইমামুল আস আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহমাতুল্লাহ আলাইহি দারুল উলুমের বুখারীর ক্লাস পালাইয়া ডাবল গেছুন গা। এখন তুমি যদি এই জায়গাত না পড়াও, এই জায়গাত নাও, তাহলে দারুল উলুম দেওবন্দি আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরির খালি জায়গারে পূরণ কেউ করতে পারবে না তুমি ছাড়া। আমাদের দাদা পীর সাহেব কুতুবুল আলম শাইখুল ইসলাম আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানী রহমাতুল্লাহ আলাইহি কিতা করতা উস্তাদর কথা দেওবন্দর কথা ও এত কইলা ঠিক আছে হযরত আপনি আইসুন, আমি পরিত্যাগ করিয়া ইস্তেফা দিয়া আমি দারুল উলুম দেওবন্দ যাইমু। সুবহানাল্লাহ। আমাদের দাদা পীর সাহেব কুতুবুল আলম শাইখুল ইসলাম আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানী রহমাতুল্লাহ আলাইহি কলকাতা টাইটেল মাদ্রাসাত একেবারে কলকাতা টাইটেল মাদ্রাসাত ইস্তেফা দিয়া একেবারে ইস্তেফা দিয়া দারুল উলুম দেওবন্দ গিয়া ফসি গেলা। প্রথম যেদিন সবক শুরু করলাম, কিতাব আছে দাদা পীর সাহেবের জীবনীও লেখিয়া হেরা এখন কিতাবে লিখেছি সালাসিলে মুবারাকা বাসখান্দি সাহেবের অনুসরণে, সালাসিলে তাইয়্যিবা আমার বাসখান্দি সাহেবের তান অনুসরণে সালাসিলে মুবারাকা। আর এখন লেখিয়ার দাদা পীর সাহেবের বাম্পার 500 পৃষ্ঠার জীবনী। আপনারা দোয়া তো করবা ইনশাআল্লাহ। পয়লা ক্লাসও বইলাম, স্বাভাবিক তাকরির করলাম, পড়চাইল হযরত আপনার বুখারী শরীফের তাকরির মুখতসর হয়ে গেছে, বাট্টি হয়ে গেছে। আপনি বুখারী শরীফের তাকরির লম্বা করা লাগবে। কারণ হরুতায় তাহলে তো আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীর রহমাতুল্লাহ আলাইহি লম্বা ক্লাস পাইছেন, আর হিলা তো লম্বা না, কিছু বাট্টি হয়েছে। আবার 100 পর্চা আইছে, আপনার তাকরির বাট্টি হয়ে গেছে, আপনি লম্বা করো কাজরে হোক। সুবহানাল্লাহ। পরের দিন ফজরের নামাজে পড়িয়াম বুখারী শরীফের তাকরির শুরু হইল, 12টা পর্যন্ত চলল। নাস্তাও নাই, খানেও নাই। দেওবন্দ অঞ্চল 2টার বাদে জোহরের টাইম লাগে। 12টা অতিক্রম হয়ে গেল, 1টা অতিক্রম হয়ে গেল, 2টা অতিক্রম হয়ে গেল, 2টা পর্যন্ত অতিক্রম হয়ে গেল। ছাত্র হল তো পাগল হয়ে গেল, এবার পেটর বুক, আর এবার তো হুজুরে ছাড়েন না। আবার 100 পর্চা দিয়া কইলা হযরত আপনার তাকরির এত লম্বা হইছে আমরা জারিতাম পারিয়ান না, পেটর বুকে আমাদের শরীরে আর সহ্য করেন না। আপনার তাকরির আপনি মেহেরবানি করিয়া পাট্টি করো কোয়া, মুখতসর করো কোয়া, জোরে হোক সুবহানাল্লাহ। ও আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীর রহমাতুল্লাহ আলাইহি খালি জায়গা দ্বিতীয় দিন পূরণ হইল নি মাস্টার বেটা। জোরে হোক সুবহানাল্লাহ, জোরে হোক সুবহানাল্লাহ। মারিফাতে ইলাহি তাসাউফুর পরিভাষা, তাসাউফুর ফর্মুলা আমরা কাবিরিল তাকিয়া আল্লামা মুজাদ্দিদে মিল্লাত আল্লামা শাবালি থানভী রহমাতুল্লাহ আলাইহি
তসফরে দুধর দুধ ফানির ফানি মিলাইয়া দিলাইছেন সুবহানাল্লাহ মাওয়াইজে হাসানা পড়িয়া যায়ও মুজাদ্দিদ মিল্লাত আল্লামা আশরাফ আলী থানভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মারিফাতুল্লাহ ইনদে সুজা করে দিলাইছেন 2800 কিতাবের লেখক আল্লামা আশরাফ আলী থানভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। আর আমরা দাদা পীর সাহেব কুতুবুল আলম শাইখুল ইসলাম আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তসফরে এত সুন্দর করিয়া কিয়ামত পর্যন্ত উপস্থাপন করিয়া দিছেন। এখন যে কেউ তসফ মেহনত করিয়া মুরাকাবার মধ্যে কামাল পয়দা করতে পারবে। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। সামান্য জিকির মারো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সাফ আইলে দেও না আবিদ বেটাই আগুয়া বেটাই আর পানি গরম লও। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জুরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জুরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূল। আমরা দাদা পীর সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আসামের জমিনের লগে এত প্যার আসলাম, আসামের জমিনের লগে এত মহব্বত আসলো। স্বাধীনতার পরে 2 মাহে রমজান জানিয়া রাখো যুবক হল ওলামা হল মুসলমান হল 1956 ইংরেজি 1957 ইংরেজি 2 মাহে রমজান খাসারর জমিন বাসখান্দি দারুল উলুম মাদ্রাসার জমিনের মধ্যে হাজারো হাজার মুরিদান হলয়া সারা বিশ্বর মুরিদান হলয়া 2 মাহে রমজান পুরা ইতিকাফ করেছেন আমরা দাদা পীর সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি দারুল উলুম বাসখান্দি জুরে কও সুবহানাল্লাহ। নিজে তারাবিহর নামাজ পড়াইছেন 1957 ইংরেজির শেষ ইতিকাফ করিয়া হাজার হাজার মুসলমান মুরিদান হলয়া বাড়িতে যাওয়ার 6 মাস পরে দাদা পীর সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইন্তেকাল হয়ে গেল। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। তাহলে মুসলমান রাজ্য সরফুর অঞ্চলের মুসলমানে বুঝলা কিতা আমরার দেশের লগে কুতুবুল আলম শাইখুল ইসলাম আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এত প্যার এত মহব্বত আসলো। সারা বিশ্বর মুরিদান হলর দাওয়াতে গেছেন না আমরার দেশের 3-4 সাহেবের দাওয়াতে বাসখান্দির সাহেব বাদারপুরি সাহেব গাবিলপুরি সাহেব বুড়িবালির শেখ সাহেব রংপুরি সাহেব টান দাওয়াতে দাদা পীর সাহেব আমরার জমিনের মধ্যে ইতিকাফ করার পুরা মাস পুরা রমজান পুরা আহলে বাইত সহ ইতিকাফ করার পুরা আপনার যে দেশ মেঘ ফলে বাসখান্দির তখন বাষ্পেতর গড় আসলো তুফানের সময় বারিশার সময় ইতিকাফ করছে। তাহলে বুঝা গেল জমানার কুতুবুল আলম বিখ্যাত মুহাদ্দিসে কবির আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এত মহব্বতের জায়গা হইল কাসারের জমিন আসামের জমিন জমিন জোরে কও সুবহানাল্লাহ। আর কিতা করছেন বাকি সব ইজাজত দিছেন আর বিশেষ করে 3 আল্লাহর ওলিরে এত সুন্দর ইজাজত দিছেন 3 আল্লাহর ওলিরে এত নিয়ামত দিয়া গেছেন। বাসখান্দির সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কাদারে 45 বছর পর্যন্ত বুখারী শরীফের 10 দেনেওয়ালা কালা কালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের 10 দেনেওয়ালা জোরে কও সুবহানাল্লাহ। আমার আব্বা জান হযরত গাবিল নফরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি 44 বছর পর্যন্ত মুসলিম শরীফের 10 দেনেওয়ালা তিরমিজি শরীফের 10 দেনেওয়ালা আবু দাউদ শরীফের 10 দেনেওয়ালা শাইখুল হাদিস মুহাদ্দিস কবির গোবিন্দপুরি সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আমার বদরপুরি সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি 45 বছর পর্যন্ত কালা কালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের 10 দিয়া গেছেন। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। টান হমান আলিম আসামের জমিনও উত্তর পূর্ব ভারতের জমিনও আরো 5-6 জন আসলা কিন্তু টান কি বড় আলিম আসলা এটা আমি বলতে পারবো না। 3 জন আল্লাহ এত বরকত খেলে দিলা। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। ও মাতখানটা খুইয়া আর আমি তোরা তওবা করাইয়া আর মাদ্রাসার 5-7 মিনিট কইম হলে দিবাই তো হাত উঠাও ইনশাআল্লাহ। হাত উঠাও সবে দিবাই তো তোরা ইনশাআল্লাহ। পয়লা আওলাদ দিলাও হাফিজে কোরআন বানাইতা সবে হাত উঠাও সবে ইনশাআল্লাহ। এক একটা আওলাদ হাফিজে কোরআন বানাও। হাফিজে কোরআন বানায়া তোমার ছেলেটা
হাফিজে কোরআন হোক, জাগতিক শিক্ষা গ্রহণ করে ডিসি হয়ে যাক বাধা নাই। তোমার ছেলেটা হাফিজে কোরআন হোক, আইপিএস অফিসার হয়ে যাক বাধা নাই। তোমার ছেলেটা হাফিজে কোরআন হোক, আইএস অফিসার হয়ে যাক বাধা নাই। তোমার ছেলেটা হাফিজে কোরআন হোক, ডাক্তার বেটা হয়ে যাক বাধা নাই। তোমার ছেলেটা হাফিজে কোরআন হোক, ইঞ্জিনিয়ার বেটা হয়ে যাক বাধা নাই। তোমার ছেলেটা হাফিজে কোরআন হোক, বৈজ্ঞানিক বেটা হয়ে যাক বাধা নাই। তোমার ছেলেটা হাফিজে কোরআন হোক, গভর্নর হয়ে যাক বাধা নাই। তোমার ছেলেটা হাফিজে কোরআন হোক, মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যাক বাধা নাই। তোমার ছেলেটা হাফিজে কোরআন হোক, প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া হয়ে যাক বাধা নাই। তোমার ছেলেটা হাফিজে কোরআন হোক, প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া হয়ে যাক বাধা নাই। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। এই অঞ্চল থেকে 200 হাফিজে কোরআন আমরা ফাইতাম। সবে হাত উঠাও আর সবে কই ইনশাআল্লাহ। আমরা যারা বিয়া করছো আওলাদ আসন দাও, যারা এখনো পর্যন্ত বিয়া করছো না, বিয়া করিয়া ছেলে সন্তান ফাইলে দিবাই সবে কই ইনশাআল্লাহ। যারা এখনো 16, 17, 18 রইছ, পরিণয় বয়স হইব, আপনারা বিয়া করবাই, হরুতা পাইবাই, আওলাদ হাফিজে কোরআন বানাইবাই। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। সাক্ষী ইতাই ফরে কইবা গোবিন্দপুরি সাহেব আদা ভাগল বেটা আইসলো 200 ওয়াদা করা গেছে গা। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। আমার বাপ যেন যেইটা হাফিজে কোরআন হলোর ওয়াদা করাইতা। আমারে মানুষে পয়লা জীবনে কইছেন আপনার বাপর ওয়াদা করা হাফিজ। আমি 32 সাল থেকে ওয়াজ করি, এলকু আমার জায়গায় জায়গায় গেলে কই হুজুর আমি এভাও যে ওয়াদা করাইছিলা, আমার তখন বিয়াও নাই। এর বাদে বিয়া করছি, হরুতা পাইছি, আমার বুয়া এখন হাফিজে কোরআন হয়ে গেছে। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। ভারতবর্ষের সাবেক প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপতি ডক্টর জাকির হোসেন সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি, আমার বাবাজি এত কোরআন প্রিয় মানুষ ছিলা। ফজর নামাজে পড়িয়া কোরআন শরীফের এক মঞ্জিল তিলাওয়াত করলে না, সাফান করতা না। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। হাফিজে কোরআন বানাও, জাগতিক শিক্ষা গ্রহণ করিয়া অন্যান্য জাতি সমূহ নাকি 10 কদম এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালায় যাইতাই। সবে হাত উঠাও, সবে ইনশাআল্লাহ। মেট্রিক পাস করিয়া ডিসি বনার খাপ দেখিও না, পর্যন্ত পড়ো। ইংলিশের বাগো, বাংলার বাগো, আসামি ভাষার বাগো, হিন্দি ভাষার বাগো, আরবি ভাষার বাগো, সাহিত্যর বাগো, কবিতার বাগো। এরপরে পড়াশোনা করো, ডবল ডক্টরেট, ট্রিপল ডক্টরেট হয়ে যাও। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। যে জাতি শিক্ষিত হয়ে যায় সেই জাতি সমকালীন যুগের নেতৃত্ব দান করে। আমরাই পৃথিবীর সবচেয়ে শিক্ষিত জাতি ছিলাম। ঘটনা চক্রে সেই দিকে আমার কইবার টাইম নাই। ঘটনা মঙ্গোলীয় জাতির আক্রমণ ফলে আমরা ইলমি তনজ্জুলি হয়ে গেছে। ইলমি তনজ্জুলি পতন হওয়ার কারণে জেহনি তনজ্জুলি হয়ে গেছে। এরপরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধতে অটোমান তার্কিরা হিটলারের পক্ষ লওয়ার কারণে হিটলার হারিয়ে গেছে গা, মৃত্যু শক্তি জুটি গেছে। ও মুসলমানের খিলাফত ভাঙ্গিয়া চুরভার হয়ে গেছে। আর এখন মুসলমানে দাদা ফির সাবে ওতার লাগে দাদা ফির সাহেব কইছিল, দাদা ফির সাহেবের ছাত্র হলে কইলা হুজুর আপনি বুখারী শরীফর দরস রাখিয়া খালি আজাদি মারাও এখানে। দাদা ফির সাহেব কইলা আরে শুনলো अगर पाकिस्तान को आजादी मिल जाए तो और 39 ममालिक मुस्लिम ममालिक है, वो अपनी आजादी उसका मिल जाएगा। जोर से होकर सुभान अल्लाह। ভারতবর্ষ যদি স্বাধীনতা লাভ করে আরো 39টা মুসলিম দেশ আছে, এইগুলা আপনি স্বাধীনতা পাই লইব। জোরে হোক সুবহানাল্লাহ। সামান্য জিকির করো, আমি সাফান করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। জুরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তিনো সাহেবর ইলিম আল্লাহ এত বরকত খানে দিলা। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। এটা মুস্কি আসি দিলাও সবে, জোরে কও আল্লাহু আকবার। ই তত্ত্ব সকলে কইতো না, খাইতো খান থেকে খালি আউরি ওয়াজ। জোরে কও সুবহানাল্লাহ।
আল্লামা ইলিয়াস সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ফরমান, ওবা যারা তাবলীগ করো, মাদ্রাসার খেদমত করো, তোমার তান দুইটা কাম করা লাগবে, না হইলে তোমার তান খাজর মধ্যে রূহ পাইতায় না, বরকত পাইতায় না। পাক্কে জবাবে তার দুইটা দাফনা ছাড়া হাওয়াতে উড়তে পারে না। হযরতে ফরমায় तबलीग जमात मेहनत करने वाला, মাদ্রাসার মেহনত करने वाला, দিনের মেহনত करने वाला, তুমি তাই না যদি দুই কাজ না করো, তোমার তান কাজের মধ্যে বরকত পাইতায় না, রূহ পাইতায় না। একটা কাজ হইল ইলমের মিশন, আর একটা কাজ হইল জিকিরের মিশন। এক হাতে ইলমের মশাল ধরো, আর এক হাতে জিকিরের মশাল ধরো, তাহলে দিনের কাজের মধ্যে রুহানিয়ত পাইবাই, বরকত পাইবাই, নূর পাইবাই। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। আমরা তিলো সাহেব বাশখানের সাহেব গোলে 2000 মাদারিসের বুনিয়াদ রাখনে वाला, আমার আব্বা জান গোলে 1500 মাদারিসের বুনিয়াদ রাখনে वाला বদরপুরি সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি, এইভাবে 1500 2000 মাদ্রাসার বুনিয়াদ রাখনে वाला। আমরা হিসাব পাইছি বর্তমান উত্তর পূর্ব ভারতের মধ্যে 10,000 ছোট বড় মাদ্রাসা আছে, ঘরে টান টান সিলসিলায় চলতেছে। প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ভাবে সাগরিদ, নাতি সাগরিদ, পন্থী সাগরিদও চলতেছে। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। ও মাদ্রাসা বানানোর পিছনে গিয়া দেখো 2 জনের 3 জনের নিসবত আছে। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। ইবেলা বানাতে বানাইছে আমার ছাত্র হইলে বাসখান্দি সাহেব, গোবিলপুরি সাহেব, বদরপুরি সাহেব, 3 জনের নিসবত আছে। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। বাবা জিও হল আমরা 3 সাহেবের কাজের মধ্যে এত বরকত কিভাবে হইল? ও আমি খুইয়া তওবা করাইলাম ইনশাআল্লাহ। বাসখান্দির সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি, আমি হরুমরু মানুষ যাইতাম, আমারে দারোয়াইতা, আমার মাইজি আন্ডার কথা জিগাইতা, আমার তো 4 মাইজি, আগে একজন মারা গেছেন 5 জন, একলগে 4 জন আসলা, 4 বেটি একলগে রাখিয়া এক গোড়া খামানি ফারবাই নি কোসেন দেখি বলে এটা ফারবাই। গোবিলপুরি সাহেবের এটা সবচেয়ে বড় কেরামতি হইল, একলগে 4 বেটি খাওয়াইছে। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। বাজাল গরম আল্লাহ, গল্লা গরম চলছে। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। আলগা তো মাইজিয়ান্ডার কথা বাসখান হিসাবে জিগেই তার আমারে মাংস দি আর আলু দিয়া ভাত খাওয়াইতা, ভাত আনা খাওয়াইয়া দিতা না। আজারি তসবিহ লটকাইলাম দেইতাম, আমার লগে গফ করার ভিতরে আমার বাসখান্দির সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি খালি ইসমে জাতর জিকির করতা, আল্লাহ আল্লাহ, সবে করো আল্লাহ 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 আল্লাহ। চিশতিয়া তরিকা মূল্য বেটান জানিয়া রাখো, সকলের জানা নাই, ইটা ওয়াই সকলে কই না, জানুই না, মনে দিচ্ছি সেটা আমার জীবনেই পড়ুন না, দেখালে হাওয়ার উপরে চলা। চিশতিয়া তরিকাত এক জাতর জিকির হইল 100 জিকিরাত তসবিহ না হাজার। আর চিশতিয়া তরিকার আরেকটা ফর্মুলা হইল যার শরীরে মানে সারা রাত জিকির। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। যার শরীরে মানে 1 ঘন্টা আধা ঘন্টা, যার শরীরে মানে পুরা রাত। ও ফাইলাইরে বাসখান্দি সাহেবের আজারি তসবিহ মারা এই দেশের 1 নম্বর আলেম। এতে যেন আজও যাইতাম, আমার বাসখান্দির সাহেব রহমাতুল্লাহ লম্বা চওড়া আওয়াজ করতা না, বাটি মুটি গফ করার লাগায় লগে কোরআন শরীফ রইতো, মুসাব্বিহাত পড়া হইতো, মোনাজাতে মকবুল রইতো। যেন যাইতা গাড়ি লারে কইতে আস্তে আস্তে চালা, মোনাজাত পড়িতা, কোরআন শরীফের তিলাওয়াত করতা। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। আমার আব্বা জান হযরত গোবিলপুরি রহমাতুল্লাহ আলাইহি, আমি তো আমার বাফল লাড়িকা ফুয়া, আমার বায়াইছে আমার 12 বছরের হরু বাসখান্দির সাহেবের সাহেবজাদা, আমার ভাই ইয়াহিয়া সাহেব আর আমার ভাই মোহাম্মদ সাহেব সমবয়সী, 2 জন আমার 12 বছরের হরু। আমিও আমার গোবিলপুরি সাহেবের লাড়িকা ফুয়া। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। আমার বড় মাইজির ফুয়াহি, আমি 2 নম্বর মার ফুয়া। আমার বড় মাইজি কইরা তোমার আব্বা তোমার বাফর 12 বছরের ভিতরে একদিনও 12 তসবিহ জিকির কজা হইছে না। গোবিন্দপুরের মানে
মানে কইছেন ইসমে জাতর জিকির বরাক নদীত কবর সিনাউলতে ডুবাইয়া মাঘ মাসের শীতের দিন গোবিন্দপুর হিসাবে জিকির করতা বরাক নদীর সিনাউলতে ডুবাইয়া জুড়ে কও সুবহানাল্লাহ। গোবিন্দপুর হিসাব গোবিন্দপুরের পুরানা মানে কইতা গোবিন্দপুর হিসাবে সারা রাত যখন জিকির করতা 3 মাইল 3.5 মাইল দূরে তাকে গোবিন্দপুর হিসাবর জিকিরের আওয়াজ শোনা যাইত জুড়ে কও সুবহানাল্লাহ। হাইশরি দজন তাকি বড় আলিম আসেননি নাই এখন বদরপুরি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি শুনো জোরে কও সুবহানাল্লাহ। এটা তান মুরিদান হলে কইতে পারতা না। আমার মামুজি আসলা স্বভাব কবি তজবুল আলী মাস্টার ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন জেনারেল শিক্ষিত মানুষ নিউক্লিয়াস বর্তমান যুগটা কিতা জেনারেল শিক্ষিত মানুষ আছেন নাকি খাও তুমি দেয় বর্তমান যুগটা হইল কোন যুগ বিজ্ঞানের ভাষায় বলো বিএসসি পিউসি বলে বেটা হরবানি মাস্টার বেটা হো হারতায় না। বর্তমান যুগটা হইল নিউক্লিয়াস যুগ বিজ্ঞানের চূড়ান্ত পর্যায়ের পারমাণবিক অস্ত্র নিউক্লিয়াসের যুগ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ইন্টারকন্টিনেন্টাল মিসাইল আছে 12টা হাত আছে পারমাণবিক অস্ত্র হাজার হাজার পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী বটমটি ফামাইলে পৃথিবীর কক্ষপথে ঘুরবে বিভিন্ন জায়গাতে হানা নেবে কয়েক ঘন্টার ভিতরে গোটা পৃথিবী একদম মরুভূমি হয়ে যাবে। এটা হলো নিউক্লিয়াস যুগ। সুবহানাল্লাহ। এটা বুশে বানাইছিনি না বুশর বাপে বানাইছে আল্লাহর বান্দা হলে আল্লাহ তার বান্দা হলো ব্রেন দিশন বিজ্ঞান জগতর মূল স্থপতি মুসলমানরা আবু আলী ইবনে সানা ইশতাকি ইবনে রুশদ মালিকি ইবনে হাসাম ইবনে ফারনাস কারেন্টের প্রথম আবিষ্কারক ইবনে হাসাম উপগ্রহের প্রথম আবিষ্কারক ইবনুল ফারনাস জোরে কও সুবহানাল্লাহ। ত্রিভুজ অঙ্ক আধুনিক গণিত শাস্ত্রের স্থপতি আল বাত্তানি আল কেন্দি আল ফারাবি 70টা ভাষার বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত আল বাত্তানি আল ফারাবি জোরে কও সুবহানাল্লাহ। আবু আলী ইবনে সানা ইশতাকি শুধু মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে 200 গ্রন্থ রচনা করছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের তার লেখা শিফা 1800 শতাব্দী পর্যন্ত অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের গাইড বুক ছিল তার চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বকোষ আর শিফা 100 জি জোরে কও সুবহানাল্লাহ। আল কানুন চিকিৎসা বিজ্ঞানের দ্বিতীয় বিশ্বকোষ আল কানুন 1 লাখ পৃষ্ঠা জোরে কও সুবহানাল্লাহ। বৎসর মুসলমানরাই সারা পৃথিবীকে শিক্ষার প্রসার বিকিরণ বিজ্ঞান জগতের জ্ঞান বিজ্ঞানের বোতলটা মুসলমানের জ্ঞান বিজ্ঞানের বোতলের মালটাও মুসলমানের জ্ঞান বিজ্ঞানের বোতলের লেভেলটা শুধু বর্তমান ইউরোপ জগতে জোরে কও সুবহানাল্লাহ। বিজ্ঞান জগতে মাস্টার সেক্রেটারি বেটা তুমি দেন যারা শিক্ষিত জানি রাখো বিজ্ঞান জগতে মুআল্লিম শিক্ষক 2 জন দেখো। প্রথম মুআল্লিম গ্রিক বিজ্ঞানী অ্যারিস্টটল আরাস্টুকে কয় সমাজ বিজ্ঞানে দেখিও অ্যারিস্টটল নগর বিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞানে দেখিও অ্যারিস্টটলকে মুআল্লিমে আউয়াল বলা হয় মুআল্লিমে সানি পৃথিবীর বিজ্ঞান জগতের দ্বিতীয় শিক্ষক বলা হয় আবু আলী ইবনে সানা ইশতাকি 650 গ্রন্থ লেখক কোরআন শরীফের তফসিল লেখিয়া 18 ধারা পর্যন্ত লেখার বাদে মানুষ তো মরণশীল তাই মারা গেছেন জোরে হোক সুবহানাল্লাহ। বাবা এই সমস্ত বিশ্ব জ্ঞান বিজ্ঞানের চূড়া সব কারিগর মুসলমান বিজ্ঞানীরা মুসলমান উলামারা ইসলামর আল কোরআনুল আজিমর ইকরার নির্দেশ পর মুসলমানের শিক্ষার উপরে তুফান সৃষ্টি করে দিয়েছে শিক্ষার উপরে সাইক্লোন সৃষ্টি করে দিয়েছে। সভ্যতা স্থপতি মুসলমান সভ্যতা স্থপতি সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন জোরে কও সুবহানাল্লাহ। জিকিরে মারো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জুরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এখন বদরপুরি সাহেব রহমতুল্লাহের কথা খেয়াল করো। আমার মামুজি ইলেকট্রন প্রোটন নিউটন নিউক্লিয়াস সম্পর্কে কবিতা নিহারিকা চাপত গ্লাসকি সম্পর্কে কবিতা বাসকান্দি হাই স্কুল ও সিরাতুন নবী মাহফিল হইব প্রধান অতিথি বদরপুরি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি। আগর যুগ গাড়ি গুড়ি কম মামুজি গেছে রাইত হয়ে গেছে ও আল্লাহর ওলি অকলে মেহমান অকলতে বড় মেহমান নওয়াজি করেন কইছেন তজমল আলী তুমি গাড়ি ভাইতে না বাড়ি যাইও না আমারও না দেখো মশারি টাঙ্গাইয়া দিলাম
ভাত খাওয়াইয়া মশারি টাঙ্গাইয়া কইলা তো জমল আলী তুমি গোবিলপুরি সাহাবর শালা হইলে তো আমারও শালা। দেখো সুবহানাল্লাহ, আরামসে ঘুমা মামুজিয়া খৈতরা মামুজির বাসা আমি বলতেছি আমারে উঠায় গে 10:30টার থেকে আল্লাহর ওলির জিকির শুরু হইল 12 তসবিহ। আমি মনে করলাম 11:30টায় শেষ হয়ে যাইব। 11:30টা পর্যন্ত 12:30 পর্যন্ত 1:30 পর্যন্ত জ্বলতো 4 ঘন্টা মুসলসল। বদরপুরি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি সারা রাত আল্লাহর ওলি আল্লাহর জিকির করেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জুড়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জুড়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। বুঝতে হইছনি রাজ্যস্ব অঞ্চলের মুসলমান 3 জনের মূল কিরামতিটা বুঝবাই শুনি। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। ইলম হমান আরো বেঠাই নাতলা দুল্লভপুরি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি, খনপুরের শামসুদ্দিন সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি হমান আসলা। কিন্তু তানতান খাজর মধ্যে অত বরকত হইছে না। ই 3 জন অত বরকত খানে ইলমের মশালার লগে আল্লাহর জিকিরের মশাল আর সাধারণভাবে না, ইনকালাবি তরিকা বিপ্লবাত্মক ভূমিকায়। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। এই দেশের মূলবাদী দাদা পীর সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি আর তানতান 3 সাগরিষ্য আরো উলামা হল আসলা, কিন্তু 3 জনের কারনামা সবচেয়ে বেশ। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। বেজার কথা কয়, বেজার আল্লাহ কথা হইলে ইমান জিন্দা হয়ে যায়। জোরে কও সুবহান। বাবা এখন তওবা হবে, সবে কও আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জোরসে ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আমি সাক্ষ্য দিতেছি আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নাই, তিনি একা, তিনির কোনো শরীক নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সচ্চা রাসূল আর তিনির বান্দা। আমি সচ্চা দিলে দিন ইসলামের মাঝে পুরা দাখিল হইলাম। আমি বেদিনী হইতে নারাজ আর বেজার। আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনিলাম। কবরের সওয়াল জবাব ঠিক, কবরের শিফা ঠিক, এই সবগুলোর উপর ঈমান আনিলাম। ইয়া আল্লাহ, জোরসে ইয়া আল্লাহ, আমার ঈমানকে কবুল করো, আমাকে মাফ করে দিন। আমি জানিয়া না জানিয়া, জাহিরান বাতিনান, ছোট বড়, আগের পিছে যত জাত গুনাহ খাতা করেছি সব গুনাহ খাতা হইতে আপনার কাছে মাফি চাইছি, আমাকে মাফ করে দিন। আমি আপনার সঙ্গে ওয়াদা করিতেছি আর কোনো গুনাহ খাতা করব না, শিরিক করব না, বেদাত করব না, রসুমাত করব না, জিনা করব না, চুরি করব না, ডাকাতি করব না, না হক কাতল করব না, কাহার উপর তহমত লাগাবো না, গান বাজনা করব না, শুনব না, নামাজ ছাড়ব না, রোজা ছাড়ব না, সুদ খাবো না, ঘুষ খাবো না, মদ খাবো না, গাঞ্জা খাবো না, জুয়া খেলাবো না। ইয়া আল্লাহ, জোরসে ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ, আমার ওয়াদাকে কবুল করুন, আমাকে মাফ করে দিন। খেয়াল করো, এখনো পর্যন্ত যারা হক্কানি পীর সাহেবগুলোর কাছে বায়াত লইতে পারছো না, আউরি ঘুরাফিরা করডায়, আপনারা বায়াতের নিয়ত করতে পারো। হকু আমি বায়াত হইলাম হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাক হাতে, তিনির খলিফাদের ওসিলায় আমি বায়াত হইলাম মদনী মসলকে আহমদ শহীদের হাতে, তরিকায়ে চিশতিয়া, চিশতিয়া সাবিরিয়া, চিশতিয়া নিজামিয়া, কাদরিয়া, নকশবন্দিয়া,
শহরবর্দিয়ার মাঝে ইয়া আল্লাহ বড় করে ইয়া আল্লাহ আমার তওবারে কবুল করো কুয়া আমার বাইআতরে কবুল করো কুয়া আমার জিন্দেগির গুনাহ খাতারে maaf করে দে কুয়া আস্তাগফিরুল্লাহ বড় করে আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ الذي لا إله إلا والحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم আমার বাবাজি মুসলমান এখন আমরা 5 ওয়াক্তের নামাজ জামাতের সাথে পড়িতাম সবাই ইনশাআল্লাহ আমরা কাজা নামাজ রে আদায় করতাম সবাই ইনশাআল্লাহ আমরা হালাল তরিকায় চলতাম সবাই ইনশাআল্লাহ আমরা যাবতীয় হারাম কাজ থেকে বাঁচিয়া চলতাম সবাই ইনশাআল্লাহ কুল হুয়াল্লাহ শরীফ সকালে 100 বিকালে 100 রোজ 200 বার কুল হুয়াল্লাহ শরীফ পড়ে লইতাম সবাই ইনশাআল্লাহ বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন সূরা ইখলাস কুল হুয়াল্লাহ শরীফ 200 বার পড়লে 50 বছরের ছোট্ট ছোট্ট গুনাহ খাতাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনে maaf করিয়া দিবা বেলা হিসাব জান্নাতে নসিব হই যাইব মওতের সময় ইমানের সাথে মওত হইব ওলি আওলাদ খলর ভিতরে আল্লাহর ওলি হল কিয়ামত পর্যন্ত পয়দা হইতে থাকবা জুরে কও সুবহানাল্লাহ সকালে 600 বিকালে 600 তাসবিহাত আমরা পড়ে লইতাম সবাই ইনশাআল্লাহ সুবহানাল্লাহ 100 বার আলহামদুলিল্লাহ 100 বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 100 বার আল্লাহু আকবার 100 বার আস্তাগফিরুল্লাহ আল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম আতুবু ইলাইহি 100 বার দুরূদ শরীফ 100 বার আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম কামা তুহিব্বু ওয়া তারজা আদাদা মা তুহিব্বু ওয়া তারজা সকালে 600 বিকালে 600 পড়ে লইতাম সবাই ইনশাআল্লাহ কুল হুয়াল্লাহ শরীফ 200 600 তাসবিহ পড়িয়া তোর মধ্যে ফু দিয়া শরীর মালিশ করিয়া দিবা সবাই ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহর জাতি নাম ইসমে জাতের জিকির নবী যে ফরমায় লা তাকুমুস সাআ হাত্তা ইউকালা ফিল আরজি আল্লাহ আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংগঠিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত জমিনের মধ্যে একজন মর্দে মুমিন আল্লাহ আল্লাহর জিকির করনে ওয়ালা আল্লাহ আল্লাহর নাম জপনে ওয়ালা আল্লাহ আল্লাহর নাম ইয়াদ করনে ওয়ালা মওজুদ থাকবে জোরে কও সুবহানাল্লাহ আল্লাহর জিকির করলে আল্লামা হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ফরমান আল্লাহর জিকির করলে 100টা ফায়দা পাওয়া যায় আল্লাহর জিকির করলে রিজকের মধ্যে বরকত হয় আল্লাহর জিকির করলে মালের মধ্যে বরকত হয় আল্লাহর জিকির করলে আওলাদের মধ্যে বরকত হয় আল্লাহর জিকির করলে কুওয়াতে ঈমানিয়া পয়দা হয় আল্লাহর জিকির করলে কুওয়াতে কলবিয়া পয়দা হয় আল্লাহর জিকির করলে কুওয়াতে রুহানিয়া পয়দা হয় আল্লাহর জিকির করলে কুওয়াতে জিসমানিয়া পয়দা হয় আল্লাহর জিকির করলে আল্লাহর মহব্বত নসিব হয়ে যায় আল্লাহর জিকির করলে আল্লাহর মাইয়াতে আনে নৈকট্যতা লাভ হয় ওয়ালিহানা আশিকানা ভাবে আল্লাহর জিকির করলে আল্লাহর জিকিরের ভিতরে এত শক্তি এত কুওয়াত নিহিত রয়েছে আল্লাহর জিকিরে জিকির করনে ওয়ালা মর্দে মুমিনকে টানিয়ে নিয়ে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছায় দেবে জোরে হোক সুবহানাল্লাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেছেন আল্লাযীনা আমানু ওয়া তাতমাইন্নু কুলুবুহুম বিযিকরিল্লাহ আলা বিযিকরিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব যারা ঈমানদার মানুষ বিশ্বাসী মানুষ তাদের কুলুব তাদের অন্তঃকরণ তাদের হৃদয় আল্লাহর জিকিরই শান্তি পায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেছেন ও মুমিন মুসলমান জানিয়া রাখো আলা বিযিকরিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব একমাত্র আল্লাহর স্মরণে আল্লাহর ইয়াদে কলবের শান্তি জুড়ে খাও সুবহানাল্লাহ জিকির করবা তো ইনশাআল্লাহ 5 ওয়াক্তের নামাজ আদায় করবা ইনশাআল্লাহ হালাল তরিকায় চলবা ইনশাআল্লাহ যাবতীয় হারাম মাদক দ্রব্য শরাব মদ গাঞ্জা আফিং হেরোইন চুরুস সুদ
ইত্যাদি অপকর্ম থেকে বাঁচিয়া চলিয়া 5 ওয়াক্তের নামাজ আদায় করিয়া হালাল তরিকায় চলিয়া আল্লাহর জিকিরদের সঙ্গে মিলে হাল বানাইলে মৌতের সময় আমাদের নসিব হয়ে যেতে পারে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। মৌতের সময় যখন কালিমা নসিব হয়ে যাইব আমরার কবরটাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনে জান্নাতের বাগ বানায়া দিলেই বা সুবহানাল্লাহ। মরা তো লাগবে, আমরা সব তো মরমু সবকে ইনশাআল্লাহ। না রাজ্যস্বরপুর খেও আনামরিয়া রুইবানি হওয়া যায় সব মরা লাগবে সুজা বাসা। অতএব মাঠ শেষ, এখন দোয়া হয়ে যাইতো প্রত্যেকে এক একটা জাগির দেওয়ার চেষ্টা করবা। সবে হাত উঠাও সবকে ইনশাআল্লাহ। এক একটা আওলাদ তো পয়লা যদি 200 আওলাদ দিবাই আজ থেকে 20 বছরের ভিতরে 200 কলাম ফুরাইলেই তাই সবকে ইনশাআল্লাহ। ইকানোর লগে বানাতর এক শাখ এখান রাখো বেটিনতেও বড় কুয়া জোরে হো সুবহানাল্লাহ। আর জাগির দিবা সবকে ইনশাআল্লাহ। আমি আর ওয়াজ লম্বা করতাম না, বাট্টি করে লইতাম। এখন হইলো খালি 5 মিনিট খেয়াল লড়াচড়া করবে না তো ইনশাআল্লাহ। মানুষ এত বুড়ব, আমি যখন খালি খুতবায় মসনা শুরু করছি একটু হুবে দিয়ে যায় আর একটু শতানের কথা লড় গোবিন্দপুরের গুজা তো লড় লড়াচড়া তো করবে না ইনশাআল্লাহ। সবে হাত উঠাও, লড়াচড়া করবে না। মাদ্রাসার চান্দা দিবা সবকে ইনশাআল্লাহ। ও এখন খালি 5 মিনিট আমি শুরু করে দিয়া যাইব। আর যান শেষ বক্তার এবার শুধু তাইন নাই, তান উপরে এই বুঝা ফেলাইতাম না, তাইনটা কি লইয়া শেষ পর্যন্ত চান্দা দিবা ইনশাআল্লাহ। ও 10,000 কোটি টাকা মাদ্রাসাত দিতায়। ও আল্লাহর এক বন্দা খরগু আসো 12 কুয়া সাইড আমি দোয়া করে যাইব ইনশাআল্লাহ। গোবিন্দপুরীর ফুয়া আমি দোয়া করে যাইব ইনশাআল্লাহ। আমার বাহর দোয়া আমি খাবে ভাইছি, আমি খাবরে ফুরাইয়া কইতাম না। গত 15 দিন আগে ভাইছি রাত 2টা আমার বাপ আর আমার মা, আমার মাইজি মজজুব বেটার সাক্ষাৎ বাগনি গরর নাথিন টাইম ডাকিতা খদু 2 বিয়া হইব, 1 বিয়া হইব খাইতে না, আর 1 বিয়া হইব শাহজালাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। তাইলে মাইজি মজজুব বেটি মাইজি মারা গেছেন 18 রমজানো দেখছি আইয়া মাইজি আর বাজানাইছেন আইয়া হিগুরে বাড়িয়া সড়ক থেকে হরাই দিছেন জোরে হ সুবহানাল্লাহ। এখন তো বিজেপি সরকার আওয়ায় আমারও সিকিউরিটি নিষে ইয়া বাইরও নিষে গা। এখন 3 বার খালি গুয়াহাটির তাকিয়া ইনো থুবলা দারোগা সদর ইকে খালি উল্টা রিপোর্ট দেয়। এলকো 3 নম্বর বার আবার আইছে ইগু আইয়া আমার থানা তাও। আমি বললাম আমি আসামের মুখ্যমন্ত্রীরে ডাকিলে বাড়িতে আয়। তরুণ গগৈ 8 বার আইসন, গোবিন্দপুর 8 বার ডাকিলে আইতা জুড়ে হো সুবহানাল্লাহ। মোহন্ত সাবেক মুখ্যমন্ত্রী 6 বার আইসন জুড়ে হো সুবহানাল্লাহ। সন্তোষ মন দেবে ডাকিলে বাড়িতে ইতা। আমরা যেটা মন্ত্রী সকলটা ডাকিলে বাড়িতে ইতা ইতা মন্ত্রী সকলের ঠেঙ্গর সমান নাই। এলকুর মন্ত্রী হিদিন আমি কইছি তরুণ গগৈ পর্যন্ত নেতা, এলকুর নেতা বেতা নাই। এটা আউরি ঠগও হইতাম না আমি আউরি। 2026 ইংরেজি খবর আছে। আমি যদিও বদরবাইল্লাখান পলিটিক্যাল পার্টি করতাম না, 126টা সিটের মধ্যে যে কোনো 1 সিটও আমি হেমন্তর সিটও সমষ্টিত গিয়াও খাড়া হইতাম পারি। জুতিতে ফেললে না আড়াই দিব তানে, জুতিতে ফেললে না আড়াই দিব তানে। বুঝলো কথা, হিবেটাও মায়ের মানুষ আমার। ঠান্ডা হয়ে যাক আমিও ঠান্ডা। হ্যাঁ কংগ্রেসের ইতারে খাওয়াইয়া আইসে ইটাই ডরাইয়া খুদ্দা মাতন না বাবাজি ইগু বড় বাবাজি। আর বিজেপি তাই এখন ফাইন্যান্স মিনিস্টার তো ইগুন তো দৌড়াই এখন বাবাজি ফাইন্যান্সর বাপরে ইগুনের বিরুদ্ধে মাত্র। আহমদ সৈয়দ কোনো ফাইন্যান্স নাই, আহমদ সৈয়দের ফাইন্যান্স আল্লাহ জোরে হো সুবহানাল্লাহ। আমি তারে মায়া করি, খুব মায়া করি। কিন্তু তুমি ঠিক হয়ে যাও, মুইও ঠিক। হেও মায়ার মানুষ আমার। রকি আর হি বেটা তরুণ গগৈর লগে সিএম হওয়ার আগে ওয়াম্মা বিনিআমাতি রাব্বিকা ফাহাদি 7 বছর থেকে খাতি সব সময় বৈঠক হইতো। ওই সময় 2 মানে আমরা ফাসলি করতা, এটা রকি আর এটা হি জোরে হো সুবহানাল্লাহ। তুমি ভারতের প্রেসিডেন্ট হইলে আমার কি হইলতে জোরে হো সুবহানাল্লাহ। আমার সহিত তোমারও ডরে পড়বে বেটারে ট্রাম্প রে হিদের মধ্যে শয়তান তক্ত তাউস তাকি লামাই দিছে জয় বাইডেন বেটা জোরে হো সুবহানাল্লাহ। 17টা মুসলিম কান্ট্রির লগে বেটায় যোগাযোগ করছে জোরে হো সুবহানাল্লাহ। 20টা মুসলমান বেটায় তার কর্মচারী সচিব রাখছে দোয়া হরতানের বেটার লাগিয়া। ওবামার বাপ মুসলমান, মা খ্রিস্টান, ওবামায় মেকিং করছে। ওবামার 2 পিরিয়ডের উপরাষ্ট্রপতি জয় বাইডেন
এখন সুপার পাওয়ার যে জমানার যেটা অগু যেভাবে যাইব হবাই জানতো, বুঝলেন কথা। আর বর্তমানে তো সারা পৃথিবী এক পরিবারের লেখায় রয়ে গেছে। আমরা 2022 ইংরেজি ফেব্রুয়ারি মাসের 27 তারিখ ব্রুনাইয়ের বাদশারে দাওয়াত দিব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জয় বাইডেনকে দাওয়াত দিব। আইতো না, আওয়াও দরকার নাই, খালি উত্তরটা দিলে হইব। জুড়ে সুবহানাল্লাহ। শান্তির পক্ষে রবিশঙ্করজি, বাবা রামদেবজি, দিল্লির জামে মসজিদের শাহী ইমাম ইয়াহিয়া বাম আফ্রিকা, ভারতবর্ষ সেরা আলিম, বিশ্ব সেরা আলিম হল আমরা দাওয়াত দিব। 40 জন বিদগ্ধ ইসলাম স্কলার এবং হিন্দু বড় বড় পণ্ডিত হল শান্তির পক্ষে ভাষণ হইতো, অশান্তি খর্গে করে আমরা একবার দেখতাম। জুরে সুবহানাল্লাহ। এখানে ভারতবর্ষ ধার্মিক দেশ, এখানে অশান্তি কেউ সৃষ্টি করতে পারবে না, খাবো মরি যাইবে। জুরে সুবহানাল্লাহ। আমরা ইলা সবক দেওয়া জানি নাইরি, বাগান কোনো খালি নেই, তিনো সাহেবের আওলাদ না হয় মুরিদান, আমরা এটা সবক জানি নানি। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। হাসান ফাস জিকরে কলবি মুরাকাবা এলকু সবক দিলে বেমার হালাই দিমু। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। বাবা তবে সহ্য করতাম না, কারণ আল্লাহ আল্লাহ খন্ডওয়ালা মানুষ প্রশান্ত মহাসাগর লেখেন আত্মা থাকে। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানব জাতিরে আল্লাহ আল্লাহর মানুষে প্যার করে। বিশ্বনবীর জীবন আদর্শ, বিশ্বনবীর জীবন ফিলোসফি, সকল মানব জাতি সৃষ্টির সেবায় নিয়োজিত থাকো। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। হেমন্ত আমার মানো, তুমি বকাসকা বন্ধ করে দাও, আমিও বকাসকা বন্ধ করে লাইমু, না হইলে 2026 তোমার সমষ্টির গিয়া দাঁড়াই যাব। দামপুর 20 তারিখ জলসা আছে, 20,000 মানুষ জমিবা। আমি দামপুরও কইয়া আইমু, তোমারও নয় খাড়া হইয়া 26 বকাবন, তুমি সিএম হইবা। আমরা দোয়া ছাড়া সিএম হইতে পারতা না। আমরা ডঙ্গর মানু না, বাসকান্দি সাবর বানাইল ফুয়া, গবিলপুরি সাবর বীর্য, বদরপুরি সাবর দোয়া ভাড়া বেটা। মদনী সাহেব 1 কাপ খাওয়ার বাদে কোথাও 1 কাপ খাও, আরেক কাপ খাওয়ার বাদে আরেক কাপ খাও। মাহমুদ মদনী সাহেব ভাত খাওয়াইতে দেরি করলা, মাহমুদ মদনী সাহেব আমার বড় মদনী সাহেব 3টা করলা দিছ। তুমি কিতাল লাগিয়ে আহমদ শহীদের ভাত খাওয়াইতে দেরি করলা, 3টা ডান্ডা দিছ। এখন মাহমুদ মদনী সাহেব আমারে ভাইলে খালি ইয়া আল্লাহ বুঝছো। তাহলে আমরা আকাবিরিনের মায়া আমরা দোয়া হয়েছি বা সব রে। আমরা 3 বুড়িবালির শেখ সাহেব, আরে ওয়াম্মা বিনিয়মিত রাব্বিকা ফাহাদ্দিস, বুড়িবালির শেখ সাবর খান্দ আমরার বাড়িত মাস দিন পর্যন্ত রইতা, আমার খান্দ লইয়া খালি গাং ফার ঘুরাইতা। বুড়িবালির শেখ সাহেব মুকদ্দাস আলী সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি রে আমরা 3 সাহেবের সম্মান করতা। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। লড়াই তো করবা না ইনশাআল্লাহ। এখন 10,000 টাকা হইলে খরগে দিতা। এখন খতমে